हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುತ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಮಾಲ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಜಪವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री श्री गौरनिताय की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇನಾವಲೋಕನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ಲೋಕ 1. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದರೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಈಗ ನಾವು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಯಾಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಮುಖಕಮಲದಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ನಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು, ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ.
ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಬಹುಜನರು ಬಹಳ ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಬಹಳ ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಬಹಳ ಜನ ಓದ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ಪಡಿಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದೃಷ್ಟವಂತ, ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು? ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧ್ಯಯನ, ಈಗ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು, ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಜಯನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಜಯ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕುರುಡ, ಸಂಜಯನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಅವರಿಗೆ, ಸಂಜಯನಿಗೆ ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಜಯನ ಗುರುಗಳು ಅವರು ವ್ಯಾಸದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತ. ಸೊ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಗಳೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಗವಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಧರು ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಂದರೆ ಇದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗ. ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದರದ್ದು ಮಹಿಮೆ ಏನು? ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ಈ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈಗ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಸುಲಭ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ
ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರದ ಸಾರವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. ಅದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಏನು? ಯುದ್ಧವೇ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಮೋಗುಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ತಮೋಗುಣ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅವನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು? ಈ ಈ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಧರ್ಮ ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗಬೇಕು, ಅವರೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ದು ಅವನ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಭೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಭಯ. ಏನು ಭಯ? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾದರೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ತುಂಬ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು, ಈ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಯ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಯ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಭಕ್ತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಮಕಾಹ ಪಾಂಡವಾಹ ನೋಡಿ, ಮಾಮಕಾಹ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರು ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೌರವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಕುರುವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಕೌರವರು. ಆಗ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜ, ಅವನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಣ್ಣ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ತಮ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇವರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೌರವರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ, ಕುರುವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತನ್ನ ಅಷ್ಟು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು, ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ದೂರ ಇಟ್ಟ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಆಗುವುದು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉದ್ದೇಶ ಬಯಲಾಗುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಜನಕ ಯಾರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಧರ್ಮದ ಜನಕ ಯಾರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಭಗವಂತ
ಅವನು ಧರ್ಮದ ಜನಕ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಜನಕನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಯಾಕೆ ಇದು ಅವತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವತಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿರೋದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ದುರ್ಯೋಧನನಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೀಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಬೇಡದ ಸಸ್ಯಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಧರ್ಮಿಗಳಾದ ರಾಜರುಗಳು, ದುರ್ಯೋಧನಂತಹ ಅವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕಳೆ ಥರ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ. ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಸಸ್ಯ ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 2ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರಾದರೂ ಅನುವಾದ ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ ಆಚಾರ್ಯಂ ಉಪಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜ ವಚನಂ ಅಬ್ರವೀತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜಯನು ಹೇಳಿದ, ರಾಜನೇ, ಪಾಂಡವರ ಸೇನಾವ್ಯೂಹವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆಂದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತೆ ರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆಂದನು. ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಅವನ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ನೋಡೋಣ. ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಕುರುಡ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಡರು. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾದ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾದರೂ ಬೀರ್ಬೋದಾ, ಆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಸಂಜಯ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸಂಜಯ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನೊಂಥರ ವಿಷಣ್ಣನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನ, ಅವನು ರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಕೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ. ಅವನು ಯುವ ರಾಜ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ
ರಾಜನ ಮಗ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಆದರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ರಾಜಿಗಿಜಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರ ಸೇನಾ ಬಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಲವಂತರು, ಅವರ ಹತ್ರ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಮಗ ಏನೋ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸೇನೆಗಳ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಅದರ ಒಂದು ಸೇನಾಬಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳು, ಕೌರವರಿಗೂ ಗುರುಗಳು, ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಗುರುಗಳು. ಈಗ ಅವರು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು. ಈಗ ರಾಜ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೇ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋದ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರ. ಏನು ಗಂಭೀರ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಆ ಒಂದು ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇದಾಯಿತು, ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ, ಗಂಭೀರ. ಓಹೋ, ಇದು ಪಾಂಡವರು ಅವರು ತುಂಬ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೌರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಪಾಂಡವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವರು ಹೇಗೆ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು, ಇವರು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೌರವರ ಹತ್ರ 11 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು, ಪಾಂಡವರ ಹತ್ರ 7 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೇನೆ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಓಹೋ, ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಸೋಲಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಓಹೋ, ಈಗಲೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಸೇನಾಪತಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಲತೆ, ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಟೋಟಲಿ ಅವನು ಅಭಕ್ತ, ರಾಜಕೀಯ ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಭಯ? ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಭಕ್ತ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಭಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 3ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 3ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪಶ್ಯಹಿತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚ ಮೂಂ ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಚತುರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ದ್ರುಪದನ ಮಗನು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ವ್ಯೂಹ ರೂಪವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಈ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ನಡತೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. 2ನೇ ವಿಚಾರ, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನು ವ್ಯವಹಾರ ಚತುರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ತಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಇದು ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಷ್ಯ ವಿಧೇಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ವಿಧೇಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದರ್ಪ, ತಾನ ರಾಜ, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇದೆಯಾ, ಆ ವ್ಯವಹಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುವಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ದೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಷ್ಯ ಅವನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕಲಹ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ದ್ರುಪದನ ಮಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಅವನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇನಾ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇನಾ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು, ಪಾಂಡವರ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ತುಂಬ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನೀವು, ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದ್ರುಪದ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿ ಮಗ, ಆ ದ್ರುಪದನ ಮಗ ಸರಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚೇತಾವಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಕೇಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ದ್ರುಪದನಿಗೂ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಏನಿತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ದ್ರುಪದ ಅಂದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಬ್ಬರು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಕಡುಬಡವರು. ಆಮೇಲೆ ದ್ರುಪದ ಅವನು ಆ ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಂದಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಆದರು. ಆಮೇಲೆ ದ್ರುಪದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ರುಪದನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರು, ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಮೊದಲು, ನನಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡು. ದ್ರುಪದ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದ್ರಿಂದ ಆಡಿದ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬೆಲೆ, ಈಗ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಆಯಿತು. ಅಪಮಾನ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗುರುವಾದರು. ಆ ಗುರುವಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಗುರುವಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇನಾ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ದ್ರುಪದನ ಹತ್ರ ನೀವು ನಮಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕೌರವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾಂಡವರು ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನ ಆ ದ್ರುಪದನನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ತಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಇದು ದ್ರುಪದನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ದ್ರುಪದ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾನಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಳಿಯನನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂಥ ಮಗಳು ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ದ್ರುಪದನ ಮಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಯಾಕೆ ಉದಾರತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಉದಾರತೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ, ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ತಪ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಜುನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ. ಸೊ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದ ಶಿಷ್ಯ. ನೀನೀಗ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎದುರು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದುರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೀಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಾಂಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಡಿಲತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಸೋಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ರಾಜನಾಗಿ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದರ್ಪದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಚೇತಾವಣೆ ಕೊಡೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸ್ವಭಾವ. ಸೊ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ, ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋದ
ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಸೇನಾವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ದ್ರುಪದನ ಮಗನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ನೀವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ತಪ್ಪ ಈಗ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅತ್ರ ಶೂರ ಮಹೇಶ್ವಾಸ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿ ಯುಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಅನೇಕ ವೀರ ಬಲ್ಲಾಳುಗಳು ಈ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುಯುಧಾನ, ವಿರಾಟ ಮತ್ತು ದ್ರುಪದರಂತಹ ಮಹಾರಥರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೇನಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಈಗ ಆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಲ್ಲಾಳು ಒಳ್ಳೆ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಅವನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರದ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಅವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ತುಂಬಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೀರಾದಿ ವೀರರು. ಅರ್ಜುನ ಅಂತೂ ಬಾಣ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದು ಬಿಲ್ಗಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಲ್ಗಾರ. ಭೀಮ ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರುಪದ, ವಿರಾಟ, ಯುಯುಧಾನ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾರಥರು. ಈಗ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಮಹಾರಥರು, ಮಹಾರಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಥಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ರಥಿ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೋದಂತೆ ರಥಿ. ಮಹಾರಥಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 60,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕುಶಲತೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕುಶಲತೆ. ಒಬ್ಬನು ಮಹಾರಥಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 60,000 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು. ಅಂತಹ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಮಹಾರಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ದ್ರುಪದ, ವಿರಾಟ, ಯುಯುಧಾನ ಅಂತ ಅವನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮುಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಸೊ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮುಂದೆ ಇವರು ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೌರವರ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಅವರು ದುರ್ಜಯರು, ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ರಾಜಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟಬಲ್ಲವರು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು. ಶ್ಲೋಕ 5ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದೃಷ್ಟಕೇತು ಚೇಕಿತಾನಃ ಕಾಶೀರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಜಿತ್ ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚ ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರಪುಂಗವಃ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದೃಷ್ಟಕೇತು, ಚೇಕಿತನ, ಕಾಶಿರಾಜ, ಪುರುಜಿತ್, ಕುಂತಿಭೋಜ ಮತ್ತು ಶೈಬ್ಯನಂತಹ ನರಪುಂಗವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದು ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ನರಪುಂಗವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಧರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೃಷ್ಟಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, ಚೇಕಿತಾನ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಶಿರಾಜ, ಪುರುಜಿತ್, ಕುಂತಿಭೋಜ, ಶೈಬ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಹಾಶಾಲಿ ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಬಹುಶಕ್ತಿವಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಯುಧಾಮನ್ಯು.
ಬಹುಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ಉತ್ತಮೌಜ, ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಗ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾರಥರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾರಥರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಥರು. ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಅವನು ಮಹಾರಥ. ಯುಧಾಮನ್ಯು ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಂಡವರ ಪೈಕಿ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮೌಜ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಥರು ಅಂತ. ಶ್ಲೋಕ 7ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾಯೇ ತಾನ್ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ನಾಯಕ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲೇನೆಂದು ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವ ನಾಯಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅಂದರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುಸಲಾಯಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಅದೇ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವ ನಾಯಕರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದ್ದವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅವನ ಗುರುಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಇವರು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೀನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು, ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದವರು ಗುರುಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನಾಯಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 8ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೌಮದತ್ತಿಸ್ತತೈವ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಾವು ಭೀಷ್ಮರು, ಕರ್ಣ, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ವಿಕರ್ಣ, ಸೋಮದತ್ತನ ಮಗನಾದ ಭೂರಿಶ್ರವ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾವು ಅಂದ್ರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ. ನೀವು ಮಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ತೀರಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಪಿತಾಮಹ, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಕುರುಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಅವರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಣ ನೋಡಿ, ಭೀಷ್ಮ, ಕರ್ಣ, ದ್ರೋಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತಿರಥರು. ಅತಿರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಅವರನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಹಾರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ 60,000 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲವರು. ಇವರು ಕೂಡ ಮಹಾರಥರು. ಯಾರು? ಇವರು ನಮ್ಮ ಭೀಷ್ಮ, ಕರ್ಣ, ದ್ರೋಣ ಇವರು ಕೂಡ. ಭೀಷ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅತಿರಥ, ಮಹಾರಥ ಮತ್ತೆ ರಥಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5,000 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅತಿರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 10,000 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಮಹಾರಥ ಅಂದ್ರೆ 60,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಥರೇ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣ ತುಂಬಾ ಮಹಾರಥರು. ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ? ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಹಾರಥರು ಇವರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣನ ಹೆಸರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಕರ್ಣನ ಹೆಸರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣ ಅಷ್ಟೇನು ಮಹಾರಥಿಯಲ್ಲ, ಏನಲ್ಲ. ಅವನು ಸಾಧಾರಣ ಸೈನಿಕ, ರಥಿ.
ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಕರ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ, ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ವಿಕರ್ಣ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕರ್ಣನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾಗುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಮಲ ಅಣ್ಣ, ಕುಂತಿಯ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಕರ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಂಡತಿ ಕೃಪಿ ಅವಳ ಅಣ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಪಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅವಳಿ ಜವಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಪಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಳು. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 9ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರ ಮದರ್ತೆ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಃ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ, ಬೇರೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓದ್ತೀನಿ. ಜಯಪ್ರದ ಕೃತವರ್ಮ ಮತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವೀರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ವಿನಾಶರಾದವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಪ್ರವೀಣರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೋಧರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಶಕನ ಮಾತು, ಇದು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ನಮೂನೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ, ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಯುದ್ಧದ ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಯುದ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ತರ ಒಂದು ಕಳೆ ತರ ಕಿತ್ತೋತಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಏನು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಜಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ 10ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಿದಮೇತೇಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು, ತಾತ ಭೀಷ್ಮರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ದೊರೆತಿದೆ. ಭೀಮನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡವರ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಮಿತವಾದದ್ದು. ಶಕ್ತಿಯಾದರೋ ಮಿತವಾದದ್ದು. ಈಗ ಬಲಾಬಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಭೀಷ್ಮನು ಕೂಡ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಈ ಕಡೆ ಭೀಮ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಲಾಬಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮನ ಬಲ ಎಷ್ಟು, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋರು, ಆ ಪಾಂಡವನ ಕಡೆ ಭೀಮನ ಬಲ ಏನು, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಭೀಷ್ಮ ತುಂಬಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಶಲತೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲ ಇದೆ, ಅವನು ಮಹಾರಥ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಹಾರಥ ಭೀಷ್ಮ, ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಭೀಮ ಏನು, ಆ ಭೀಮನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಭೀಷ್ಮರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮನ ಮುಂದೆ ಆ ಭೀಮನ ಶಕ್ತಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮಾನ, ಭೀಷ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮಾನ ಭೀಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೀಮ ಅಷ್ಟು ಬಲಯುತವಾದ ಭೀಮನ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಅವನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು. ಅವನಿಗೆ ಭೀಮ ಅವನಿಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೀಷ್ಮರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ ಶಕ್ತಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು, ಆದರೆ ಭೀಮನ ಪಾಂಡವರ ಶಕ್ತಿ ಮಿತವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಗವಂತನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಲದ ಮುಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಬಲ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅರ್ಜುನ, ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ, ನಾರಾಯಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು ಶಕ್ತಿ, ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಇದು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಅಭಕ್ತ. ಅವನು ಅಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭೀಮನ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆದರಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೀಮ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಇಬ್ಬರು ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಗದಾಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತನ್ನ ಕೊಲ್ಲದಾದರೆ ಭೀಮನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇತ್ತು, ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಮನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೇ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಕಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ಭೀಮನ ಕಂಡ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಆ ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಭೀಮನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಭಯ ಇತ್ತು, ಅಸೂಯೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಭೀಮನ ಕಂಡ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಭೀಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮನ ಜೊತೆ ಭೀಮನನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋನು, ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು ಯಥಾ ಭಾಗಂ ಅವಸ್ಥಿತಾಃ ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿರಕ್ಷಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೈನ್ಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸೈನ್ಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇರುವ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನೀವು ಈಗ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಭೀಮ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ಕಡಿತರ. ಭೀಷ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ, ಅದು ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ವೃದ್ಧ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಓಹೋ ನಾನು ಭೀಷ್ಮರನ್ನೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಯೋಧರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬೇರೆ ಯೋಧರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಭೀಷ್ಮನ ಇದು ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು, ವೃದ್ಧರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತರ ವೀರರು ತಮ್ಮ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಶತ್ರುವಿನ ಸೇನಾವ್ಯೂಹವನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸರಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಚದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ದ್ರೋಣರು ತನಗೆ ಅವನಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ಇವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಇಬ್ರು ತನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮಿಗಿದ್ರು. ಈಗೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಇದು ಅವನು ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಜೂಜಾಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ತಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಭಕ್ತರಾದವರು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದುಷ್ಟರಾದವರು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಬಲವನ್ನೇ ಅವರು ನಂಬಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿರೋದೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಗೆ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚೇತಾವಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 5:45ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾಳೆ 5:45ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.